Welcome to LMS session. Today we are going to discuss about the practical subject, that is environmental structural drawing using CAD. In this practical subject, we will discuss about the practical number 6, that is practical session number 6, that is ground level service reservoir. Ground level service reservoir the plan ಮತ್ತು sectional elevation ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು for given design detail ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. Myself is Girish Y Haligiri, lecturer, Anjuman Islam Polytechnic, Gadag. Course content. Service reservoir ಅಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಮೀನಿಂಗು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. Various types of service reservoirs are been there. Their functions ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಟಮ್ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್, ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ GLSR ಯೂಸಿಂಗ್ ದ CAD. ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ತೆಗಿತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ CAD ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಸೈನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ GLSR ಅನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟೇನಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MCQs ಗಳನ್ನು ವಿಲ್ ಸಿ. At the end of the session, we will come to know that we can understand the various types of the reservoirs used. Depending upon the elevations, various types of the reservoirs are being there. Ground level service reservoir, elevated reservoirs ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. To know the construction details of GLSR, as I have told you that ground level service reservoir the construction details design concept ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. At the end of the session, we also know that come to know that how to draw the plan or the sectional elevation of a ground level service reservoir for a given design details. Service reservoir or distribution reservoir andre enu adu nodkondi. The service reservoir is provided in the distribution system to store what? To store treated water before it is supplied to the consumers. Andre enu? After the treatment, the water is stored in the reservoir. Such a reservoir after the treatment, the water is stored in the reservoir before it is supplied to the consumer. Such reservoir storage tank is called a service reservoir. Service reservoir and the service reservoirs are provided in order to store the treated water before it is supplied to the consumers. ಎರಡನೇ definition ನೋಡ್ರಿ. Reservoir which store the treated water for supplying the water during the emergencies is also called as a service reservoir. Service reservoir, as the name itself indicates, it serves certain services to the society. Services to the in the distribution system. What services ಕೊಡ್ತದೆ? It supply the treated water during the emergencies. Emergencies ಅಂದ್ರೆ ಏನು? During the failure of the pump ಆಗಿರಬಹುದು, during mechanical failure of the any devices ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪವರ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ವಾಟರ್. ಈ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಚ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as service reservoir. Service reservoir may be constructed with an RCC, steel or masonry. This reservoirs may be constructed with a brick masonry, stone masonry or RCC ಒಳಗೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಅಥವಾ it can be constructed in a steel structures ಗಳಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು. Next, functions of distribution reservoir ಅಥವಾ service reservoir ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದನೇದು, they meet the variation in the demand. As we already know that demand of water will be varies in a day in particular hours. Correct?
the demand of water will be very less in the early in the morning. As the time passes, the demand will be get increases. Correct ಅಲ್ರಿ? 8ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋದ್ರಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ will be goes on reducing. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ will be get increases. ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ನೊಳಗ ಡಿಮಾಂಡ್ will be very very less. ಹಿಂಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. Compensate with what? Constant supply of the water from the treatment plant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಎರಡನೇದು, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಹೈ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಫಾರ್ 24 hours in a day. ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. Instead, if the reservoirs are in distribution reservoir ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the pump operated for a certain period of time ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ it will fills the overhead tank ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಿ. Whatever the water which has been filled in the tank will be distributed for an extended period of in a day. Extended period ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So that it avoids the continuous operation of the pump ಅನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಪಂಪ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಂಪು ಹೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಂಪ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ದಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪಂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇನ್ ದ distribution network. Next point, water stored in the reservoir can be used during the emergencies such as breakdown of pumps, fire demand, etc. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, water is that water stored in the reservoir can be used for emergency services work such as breakdown of pumps, mechanical failure of the equipment, or during the non-availability of the failure of the power, ಅಥವಾ during the firefighting of the fire demand ಅನ್ನು fulfill ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದಾವೆ. They lead to overall economy by reducing the size of the pump and pipelines and treatment units. Overall economy of the project can be achieved by installing the distribution reservoirs in the distribution network of water supply. Next, types of service reservoir. Depending upon their elevation with respect to ground level, they may be classified into the following two types. ಒಂದನೇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್, ಎರಡನೇದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
hence it is considered as a surface reservoir. Surface reservoir on the ground ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ, it may be constructed below the ground, fully ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ above the ground ಇರಬಹುದು. Elevated reservoir ಅಂದ್ರೆ here the tank has been constructed at a higher elevation on the tower above the ground level. Such reservoirs are called as an elevated reservoir. Surface reservoir on the ground itself or below the ground or partially submerged or fully submerged ಆಗಿರಬಹುದು. ಎರಡನೇದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ above the tower ಮೇಲೆ at a higher elevation from the ground level ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ elevated reservoirs ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are the two types of the service reservoirs. Construction details of the ground level service reservoir. These are circular or rectangular tanks constructed at the ground level or below the ground level. They are therefore called as a ground level service reservoir. ಇವು ground level service reservoir ಹೆಂಗಾಗಿರಬಹುದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ we have been shown that rectangular tanks, two tanks are been provided, one tank ಎರಡು tank, length is 4 meter, breadth is 3 meter. ಈ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, two tanks are been provided. This may be rectangular or circular. They are constructed above the ground level or partially submerged in the ground level. ಆ ತರ construction ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay. They are generally constructed at high points in the city. ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೈ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಫ್ಲೋ ಆತಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಜನರಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಎಲಿವೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. These reservoirs are used for storing and distribution of treated water. ಈ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಈ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ we will distribute in the distribution system. Next, the sides of the walls are being designed to take up the pressure of water when the reservoir is full and earth pressure when it is empty. The criteria for the design of this ground level reservoir ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ತರ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಡಿಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್, ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ ದ ಔಟರ್ ವಾಲ್ಸ್. RCC ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಿಸ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸೈನ್, ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ RCC. Generally impervious material ಆಗಿರ್ತದೆ. The floor of the tank may be constructed with RCC ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. To obtain the water tightness, bituminous compounds are being used in the construction joint. ಒಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ವಾಟರ್ ನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ದನ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, bituminous compounds are being applied in order to prevent the seepage of water in the walls and floors ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಪೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ we will provide the what bituminous compounds in the joints ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in this experiment it has been asked that we have to draw the plan and sectional elevation of ground level service reservoir with the following details. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ two tanks are been given, size of the tank has been 4 meter by 3 meter. ರೆಡ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ is 4 meter, breadth is 3 meter ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್. ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ 0.6 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ 0.45 ಮೀಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು 0.45 ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 0.3 ಇಂದ 0.45 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ 250 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ 250 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Assume the necessary data suitably. This is the question for which we have to draw the
plano ಮತ್ತು sectional elevations of what ground level service reservoir. Next, this is the drawing we have been drawn with the using the CAD. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ this sorry. One tank is there, 4 meter by 3 meter. Another tank is there. These two tanks are been separated by the partition walls. You see over here. One tank. Breadth length is 4 meter, 3 meter. Length 4 3. Wall thickness top only 0.4 meter, bottom only 0.6 meter. That's a variable thickness because water pressure is more at the bottom. Hence, bottom ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, water pressure top is less ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 0.4 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.6 ಮೀಟರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ರಿ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, RCC ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.4 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ overflow pipe has been provided. When the water tank has been filled with water, the excess water will be moved through this overflow pipe, and from there it will be went to the gutter systems ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಾಯ್ತು. ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2 ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಗಳು, ಡಯಾಮೀಟರ್ 250 mm. ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟಚಸ್ ಟು ದಿ 0.4 ಮೀಟರ್ ವಾಲ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 0.4 ಮೀಟರ್ ವಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And the ventilation outlet pipes are been provided at the bottom. Correct, central ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Correct, slope is also been given towards the drain pipes ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is 0.2 meter ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು in slope ಕೊಡ್ರಿ. 2 drain pipes are been provided. Okay, ಆಮೇಲೆ ventilation pipes are been installed for the ventilation of this tank. This we have to draw in CAD. MCQs. The suitable layout for the distribution system for the haphazardly developed city. ಅಂದ್ರೆ haphazardly developed city ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ distribution system ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದನೇದು that is A, dead end system ಅಥವಾ B, grid iron system, C, that is ring system ಅಥವಾ radial system. Haphazardly developed city ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ we will go for the dead end system. Answer is A, that is dead end system. For well planned city, the suitable layout for the distribution is well planned city. Haphazardly developed alla, well planned city ಒಳಗ ಯಾವ distribution layout ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? A, that is dead end system ಹಾಕ್ತೀವೋ, B, grid iron system, C, ring system, ನಾಲ್ಕನೇದು D, that is radial system. Which system, distribution system well planned city? It is a ring system. Ring system best method is dead ends that is pollution of water will be also be less. Answer is C, that is ring system. When the gravity and pumping system of water distribution is adopted, ಯಾವ system? Gravity nu ide ಮತ್ತು pumping system of water distribution is adopted. The type of distribution reservoir used is, ಯಾವ ತರ distribution reservoir ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫ್ಲೋನು ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದೇದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಥವಾ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅದವು. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, now we will discuss about how to draw the plano sectional elevations using the AutoCAD. Okay, in AutoCAD ಅಲ್ಲಿ ನಾವು already draw that ಇದು plan ಅಂತ. This is a sectional elevation. ನೋಡ್ರಿ size of the size of the tank 4 meter by 3 meter, 4 meter by 3 meter, wall thickness 0.4 meter, ಅದು partition wall, top width is 0.4 meter, bottom width is 0.6 meter, along with that bed concrete the level ಅಥವಾ foundation level ಎಷ್ಟಿದೆ 0.3 meter offset ಇದೆ. These two are the inlet pipes, these two are the outlet pipes, these two are the drain pipes, these two are the overflow pipe. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೆಪ್ತ್ 3 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ 0.45 ಮೀಟರ್ದು ಇದೇನಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.4 ಮೀಟರ್ ಟಾಪ್ ಇಡ್ತು, 0.6 ಮೀಟರ್ ಬಾಟಮ್ ಇಡ್ತು. ಹೇಳ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೆಪ್ತ್ 0.4 ಮೀಟರ್, ಆಫ್ಸೆಟ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ.
This is overflow pipe ತೋರಿಸ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ. This is overflow pipe has been shown. ಓಕೆನಾ? This we have to draw. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0,0 ಕೊಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಏನು ಕೊಡ್ರಿ 15 ಮೀಟರ್ 15 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ 15,15 ಕೊಡ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟ್ರು, MM ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ನಾಗ ಇಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಫೀಟು ಮತ್ತು ಇಂಚಸ್ನಾಗ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗ ಇಡಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಾಗ ಇಡ್ರಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಜನರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಪ್ಲಾನು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 4 ಮೀಟರ್, width is 3 meter. 4 meter by 3 meter. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 0.4 ಮೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ 0.4 ಮೀಟರ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ತೋರಿಸೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ 0.4 ಮೀಟರ್ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ 0.6 ಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ 0.6 ಮೀಟರ್ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 0.6 ಮೀಟರ್. ಅದು ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ವಾಲ್. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ 0.3 ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 4 ಮೀಟರ್ ಬೈ 3 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಟಾಪ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಬಾಟಮ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ 0.6 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ RCC ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ 0.3 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಸರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೋಗೋಣ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ. ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಎಫ್8 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು 0.6 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.45. ಸೊ ಆಫ್ಸೆಟ್ 3.45 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು 0.4 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ 0.4 ಮೀಟರ್ ತೋರಿ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 0.6 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ 0.3 ಮೀಟರ್. ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 0.4 ಮೀಟರ್. ಅದೇ ತರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ 0.4 ಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಟ್ರಿಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ವಾಲ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ರಿ. ಲೈನ್
This is the partition wall ಅದಲ್ರಿ. Offset is 0.4 meter. ಟ್ರಿಮ್ ಆತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ 150 mm thick 0.15. ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ತು. ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 meter. 0.45 meter ಫ್ರೀ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1.6 meter ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಅರೌಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 0.2 meter ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ರಿ ಪೈಪ್ 0.2 meter, ಇದು ಕೆಳಗೆ 0.1 ಬರಲಿ, 0.3 meter ಆಯ್ತು. ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ 0.1, ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ 0.1, 0.2 meter ಅಲ್ಲ, ಸರಿ. ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು 0.2 meter, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 0.2 meter ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡು. ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪು ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋಣ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ, ಎಂಟರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 0.25, 250 mm ಐತಲ್ಲ, 0.25 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಅನ್ರಿ. F8 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. F3 ಆನ್ ಐತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಇದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. F3 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 200 mm. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ, ಎಂಟರ್. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪೈಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಇವು ಮೂರು ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿರರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ these two are the inlet pipes, these two are the outlet pipes, these two are the drain pipes. Okay, next ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 150 mm ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 0.2 meter. ಸೊ 0.2 + 0.15 0.35 meter ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇದು ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 0.35 ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ 0.2 meter ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತು 0.35 ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇದರ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಒಂದು 15 cm ಕೊಡೋಣ, 0.15. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 15 cm, 0.15. ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ರಿ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಆರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿ ಅನ್ರಿ, ಎಂಟರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ
ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಇದನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 1 ಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಿರರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಆಯ್ತು, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳು ಆಯ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಚಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ 0.4 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಮೀಟರ್ ಲೈನ್. ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನಡೀತೈತಿ. 1.5 ಆಫ್ಸೆಟ್ ಈಸ್ 0.25 ಇದೆ. 0.125 ಆಫ್ಸೆಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಚಸ್ ಟು ದ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದ್ರ ನೀವು ಈ ತರನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆರ್ಕ್ ಅಂತವ್ರಿ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ರಿ. ಆರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟರ್ ಹೊತ್ಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆರ್ಕ್. ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಗ. ಸಿ ಎಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್. F3 ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು F3 ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ತರನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಿರರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಅಂತೂ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. F3 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅವು ಕೀಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಕೀಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೀಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. This is inlet pipe, this is outlet pipe. One more pipe is there, that is outlet pipe is fixed to what? 40 60 bottom line is 60 centimeter touch out. So that ಇದನ್ನ entry ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ clean. ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅದು 1.5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 0.2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಮೀಟರ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಥರನೂ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟಾಪ್ ಬಿಡ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0.2 ಇದೆ. ಸೊ 0.1 ಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆಗೆ, 0.1 ಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ. ಹಿಂಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅನ್ರಿ. ಡಿಲೀಟ್. ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ದೀಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಓವರ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಂಟರ್. ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಬೈ 3 ಮೀಟರ್. ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾರ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಅದಲ್ಲ, 3 ಮೀಟರ್, 4 ಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಮೀಟರ್. ಸರಿ ಸರಿ, ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಮೀಟರ್, ಲೀನಿಯರ್ 2 3. ಅದಲ್ಲ, ಈ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ದಿಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ 0.4 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೀನಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 0.6 ಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ? ಅದು 0.3 ಮೀಟರ್. ಥರ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. 1.5 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಹ 1.5 ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ.
ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು F3 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, F8 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೊರ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೊರ್ತು ಆಫ್ಸೆಟ್ 0.02 ಅನ್ರಿ, ಮತ್ತಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, select object to enter, select object to extend. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮಿರರ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ರಿ. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 0.5 ಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದಿತ್ತು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, F8 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಅನ್ರಿ, F8 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿರರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮಿರರ್ ಅಂತ ಸರಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ರಿ, ಇದು ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಅನ್ರಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಅನ್ರಿ, ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಂಟರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.4 ಮೀಟರ್ ವಾಲ್ವ್ ಕಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಎಂಟರ್ 3 ರಿವ್ಯೂ ಎಂಟರ್. ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ, ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ AR ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ AR ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಓಕೆ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದ ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಅನ್ರಿ, ಆತ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ 0.5 ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಅನ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೋತ್ರಿ, 0.05 ಹಾಕ್ರಿ, ಅನ್ರಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಹ ನೀವು ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆತ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಎಂಟರ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ತೋರಿಸು, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ತೋರಿಸೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಪಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ತೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಭಾಳ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊತ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1.5 ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಎಂಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ISO X ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಭಾಳ ದೂರ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬರ್ರಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.23 ಕೊಡೋಣ. ಹಾಂ, ಎಂಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್. ಇಲ್ಲೇ ಗೋರಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ರಿ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪೈಪ್. ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ವರ್ಧನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ವರ್ಧನ ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪೈಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಲೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫ್. ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್. ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಥರ ನೀವು ತೋರಿಸಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರೋಣ ಹೇಳ್ರಿ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್. ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತದೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಇವೇನಪ್ಪ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಅದಲ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಲೀಡರ್ ಈ ಥರ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್, ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಎರಡನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಲೀಡರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲೀಡರ್ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ಹೌದಲ್ರಿ. ಇದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್. ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾಪಿ ಲೀಡರ್, ಲೀಡರ್ ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಪ್ಲಾನು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಬೇಕು. PLAN ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ 3 ಪಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3 ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೋದು ಹಿಂಗೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೂವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ GLSR ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿತು ಬಾಟಮ್ ಹಿಡಿತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. F8 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಈ ಥರ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗೋದು ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು 0.75 ಸಣ್ಣದ 25% ಸಣ್ಣದ. ಹಿಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.